آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ ملک آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کے 101ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی لکھنؤ میں راشٹر پریرنا استھل کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سانسد کھیل مہوتسو ایک عوامی تحریک بن گیا ہے جس میں معاشرے کے مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ نوی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کمرشل پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان پارلیمانی انتخابات سے پہلے ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں، اور عیسیٰ مسیح کے یوم پیدائش پر آج دنیا بھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں نے آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے قومی راجدھانی میں واجپئی جی کی سمادھی سدیو اٹل جا کر پھول نذر کیے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے نائب چیئرمین ہری ونش، راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر جے پی نڈا، مرکزی وزراء کرن رجیجو، ارجن رام میگھوال اور جتیندر سنگھ کے علاوہ سابق ارکان پارلیمنٹ نے سابق وزیر اعظم بھارت رتن آجہانی اٹل بہاری واجپئی جی کو پارلیمنٹ کے احاطے میں خراج عقیدت پیش کیا۔ معززین نے سمویدھان سدن میں اٹل بہاری واجپئی کی تصویر پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سابق وزیر اعظم بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کے 101ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج لکھنؤ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دوپہر 2:30 بجے راشٹر پریرنا استھل کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن کے عین مطابق آزاد بھارت کے بزرگوں کے احترام کے طور پر راشٹر پریرنا استھل ان کی زندگی اور خیالات کو ایک خراج عقیدت ہے اور بھارت کے سب سے قابل احترام سیاست دانوں میں سے ایک کی وراثت کو برقرار رکھنے کی علامت ہے، جس کی قیادت نے ملک کی جمہوریت، سیاست اور ترقی کے سفر پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ راشٹریہ پریرنا استھل تاریخی، قومی میموریل اور قومی اہمیت کے حامل ایک تحریک دینے والے کمپلیکس کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ 230 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا اور 65 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے اس کمپلیکس کو ایک مستقل قومی اثاثے کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جو قائدانہ اقدار، قومی خدمت کا جذبہ، ثقافتی شعور اور عوامی تحریک کو فروغ دینے کے لیے مختص ہے۔ اس کمپلیکس میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی، پنڈت دین دیال اپادھیائے اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے 65 فیٹ اونچے مجسمے نصب کیے گئے ہیں، جو بھارت کے سیاسی نظریات، قوم سازی کے جذبے اور عوامی زندگی میں ان کے گراں قدر تعاون کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کمپلیکس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ میوزیم بھی تیار کیا گیا ہے، جس کا ڈیزائن کمل کے پھول کی شکل کا ہے، جو تقریباً 98,000 مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت رتن مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی وراثت کا ذکر کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ پنڈت مدن موہن مالویہ کے نظریات آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ فیضان کا باعث ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ نے قومی بیداری پیدا کرنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے سماجی اصلاحات بھی کیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے جدوجہد آزادی میں سرگرم رہنے والے بھارت کے عظیم مدبر سی راج گوپالاچاری کو ان کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ سی راج گوپالاچاری جدوجہد آزادی میں پیش تھے اور انہوں نے جرأت اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ ملک کی خدمت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सांसद खेल महोत्सव मुल्क को हजारों हुनरमंद खिलाड़ी फराहम कर रहा है। सांसद खेल महोत्सव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का पैमाना और उसका असर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल नौजवानों की तरक्की के जरिए कौम साजी के मंत्र के साथ एक मजबूत सुतून बनकर उभर रहे हैं। आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेल का जज्बा और सही ढंग से खेलना हार और जीत से ज्यादा मायने रखते हैं, जिसे खिलाड़ी इन खेलों के जरिए सीखते हैं और जो हमारे नौजवानों की तरक्की और डिसिप्लिन में अहम रोल अदा करते हैं। इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। आज से नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो भारत के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम संग मील है। बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E460 आज सुबह 8 बजे नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी और इस तरह इस हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली कमर्शियल परवाज के वहां पहुंचने पर पानी की बौछार से इसका इस्तकबाल किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हिरियूर के नजदीक कौमी शाहराह 48 पर आज एक कंटेनर ट्रक के स्लीपर बस से टकरा जाने के नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मशरकी जोन की पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल रवि कांते गौड़ा ने मीडिया को बताया कि जाए हादसे से 5 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 3 अफराद लापता हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान आज ढाका वापस पहुंचे और इस तरह 17 साल से जारी उनकी जिलावतनी खत्म हो गई। बीएनपी के हामी और पार्टी के सरगर्म कारकुनों ने वापसी पर जनाब रहमान का खैर मकदम किया। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनपी की कायमा कमेटी के मेंबर सलाहुद्दीन अहमद ने जनाब रहमान के ढाका पहुंचने से पहले कहा था कि वो पार्टी हामियों के सामने एक मुख्तसर तकरीर करेंगे। मकामी ज़राए इब्लाग की खबरों में कहा गया है कि तारिक रहमान रजिस्टर्ड वोटर बनने के लिए जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। वो बांग्लादेश में इंतखाबात के मौके पर ढाका वापस पहुंचे हैं। बांग्लादेश में मुशीर आला मोहम्मद यूनुस के खुसूसी मुआविन खुदाबख्श चौधरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुशीर आला के मीडिया शोबे ने इसकी तस्दीक की है। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर पूरी दुनिया में ईसाई मजहब के लोग हजरत ईसा मसीह के यौम पैदाइश का जश्न मनाते हैं। इस साल मई में मुंतखब हुए पोप लियो 14 इस बार पहली मर्तबा क्रिसमस की तकरीबात की सदारत कर रहे हैं। आज पोप अवामी सतह पर क्रिसमस डे का जश्न मनाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों को अपना पैगाम और दुआएं देंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार बनी नूह इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए ईसा मसीह की कुर्बानी की याद दिलाता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 101वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि सांसद खेल महोत्सव एक अवामी तहरीक बन गया है, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोग शामिल हो रहे हैं। नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कमर्शियल परवाजें शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान पार्लिमानी इंतखाबात से पहले ढाका पहुंच गए हैं और ईसा मसीह के यौम पैदाइश पर आज दुनिया भर में पूरे जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। इसके